जे ये भी मैं मान नाल कह देवां अतकथनी नहीं होवेगी कि जे सिखां दे विचों कोई औरत इस वेले दुनिया भर दे विच बड़ी बड़ियां स्टेजां दे उत्ते UN दी स्टेज हुणे हुणे ये वाशिंगटन जिथे कैनेडी वर्गे ओबामा वर्गे लूथर किंग वर्गे जिस स्टेज के उत्ते बोल के उस स्टेज तो हुणे हुणे बोल के ये कल ही साडे कोल पहुँचे ने और बड़ा ही मान है सिक्स जग के प्रसिद्ध प्रोफैसर साहिब सिंह जी जिन्होंने सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी का टीका किया वो इन्हां दे नाना जी सन ते साहित्यक दे प्रसिद्ध प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी इन्हां दे पिता वो मैं लिस्ट नहीं गिन सकता कि उन्होंने कोलों किन्नियां दुनिया ने प्रसिद्ध एक्टर लिखारी ते बुलारे जिहड़े उन्होंने कोलों पढ़ के ते अज उन्हां दीयां लीहां दे उत्ते चलदे होए मैडिकल डॉक्टर ने ते इन्हां दे पति सरदार गुरपाल सिंह जी वो भी नाल ने वो भी मैडिकल डॉक्टर ने। खुशी की गल इन्हां दी गाहां बच्ची वो भी डॉक्टर है मैडिकल डॉक्टर हुंदियां होयां ते ऐ जो लैक्चर जनानियां दे जां औरत दे बिहाफ ते उहदे हक दे विच भरूण हत्या जे लड़कियां नूं मार के सुटिया जांदा उन्हां दे हक दे विच जे बलात्कार की गल हो रही है तो उन्हां दे हक दे विच जिथे किते भी औरत दे तशद्दुद की गल है जां उन्हां दे खिलाफ की गल है तो उत्थे आवाज़ चकदे ने। और मेरा इन्हां दे नाल मुलाकात कुछ साल पहले हुई तो हुण मैं जदों पटियाले गया तो उत्थे इन्हां नाल रिकॉर्डिंग करके आया तो उदों मैं वादा लैके आया सी इन्हां दे कोलों कि तुसीं इंग्लैंड आओ। सो वो इन्होंने साड़ी बेनती नूं प्रवान किया तो साडे कोल ये तकरीबन 8-9 दिन ही हैं 11-12 तरीक तक। सो अज पहला मौका है और खुशी है कि थोड़े कोल ये अपना जो लैक्चर है वो देंगे क्योंकि वक्रे वक्रे टॉपिक के लैक्चर है ने। ये मैनू पता नहीं इन्होंने अज हुण इत्थे तुहाडे कोल किस टॉपिक से बोलना है पर मैनू ये खुशी जरूर हैगी है कि तुसीं अपना प्रोग्राम छड्ड के इन्हां नूं सुणन दे लई ये समां दिता हैगा। मैं तुहाडे सामने बेनती करदा हाँ डॉक्टर हरशिंदर कौर जी MD वो अपने जो ख्याल हैगे वो तुहानूं सुणाउण। डॉक्टर हरशिंदर कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडी क्योंकि जिस मुल्क विच तुसी हो इत्थे वक्त की कीमत बहुत हुंदी जे ते जिहड़ा कोई अपनी जिंदगी चों वक्त दे सके उस तो वड्डी चीज़ किसी लई हो नहीं सकती। सो तुसी अज इन्नी वड्डी गिणती विच इत्थे पहुँचे हो मैं दिलों तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ। मुद्दा है बहुत डूंगा। सब तो पहला फतेह की सांझ गंढ लईए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जुड़ी साध संगत जियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ना कौम खातर मरना कौम खातर इस कौम दियां मुढ़ तो आदतां ने। लड़ना कौम खातर मरना कौम खातर इस कौम दियां मुढ़ तो आदतां ने। ਉਹ कौम मर जीवड़े करे पैदा जिन्हों लाउंदियां रंग शहादतां ने। जिस कौम विच असी जम्मे हाँ किस्मत वाले हाँ क्योंकि इस कौम ने जिथे भी किते पहुँची इतिहास सिरजिया। कोई विरला होएगा जिहड़ा पिछां रह गया होवे वरना इस कौम ने जिथे भी किते पैर धरे ने तख्तां ताजां ने चुक के सलाम कीता। अज वड्डी पद्धर ते जो जुल्म हो रहा शायद उहदे बारे तुहानूं बहुता ज्ञान ना होवे। कुछ खबरां मैं चुन के लियाईयां तुहाडे नाल साझा करन लई क्योंकि मैनूं इन्नी क समझ है कि पंजाबी जिथे भी किते वसदा होएगा इस पीड़ नूं लैके इत्थे टिकिया नहीं रहेगा, कोई ना कोई काम जरूर करेगा। साडे सामने एक होर भी इतिहास सिरजिया गया सी। करतार सिंह सराबे कोल बहुत वधिया अगे अपना
ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਸੀ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟਟੋਲੀ ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਥੈਲਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅੰਦਰ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਲੇਡ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭਾਣਜੀ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 8 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਫੇਹ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਸੈਕਸ ਸਲੇਵ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ 30 ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਲਫਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ 11 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜੋ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 17 ਜਣਿਆਂ ਨੇ 17 ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀ, ਬਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ 16 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਓਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ, ਜਿੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਸਾੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਜੋ ਲਾਸਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਏ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, 30 ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕੇਸ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਸ਼ੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਲੱਥ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗ ਸਾਡਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਲਲਕਾਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕੋਈ ਉੱਠੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਬਸ ਤੇ ਬਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਦੁਖਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਦਿਸੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ 2 ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਵਿਲਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਤੇ 2 ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੇਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਖ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸ ਭਰੀ ਅਣਖ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਥਿੜਕੇ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਟਿਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿੜਕ ਗਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਸੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੂੜ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਲੈ ਲਈਏ 100 ਵਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਾਂਗ ਉਮਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਵੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਾਬੇ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਵਰਗੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਸ ਨੇ 131 ਵਾਰ ਖਾਧੇ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਝਰੀਟ ਵੱਜ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਤੇ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੱਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਰ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿੱਥੇ 2 ਮਲੂਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
इन्हां दा इसे तरह रुलनियां चाहिदियां ने ताकि अगों पुश्त दर पुश्त इन्हां दे सिर नीवें रहन, कौम दे अफसोस करते रहन कि असी किस कौम विच पैदा होए जिथे साडे शहीदां नूं कुत्तियां ने चूंडिया। ते गुरु साहिब दी कमाल दी सोच दूर अंदेशी सी। औरत भी चुनी तां किहड़ी जिहदा पति उत्थे शहीद हो गया सी। ते निकले जदों किसे सिंह नूं इह जिम्मेवारी नहीं दित्ती। उस औरत नूं जिसदा पति नहीं सी रहा, शहीद हो गया सी उसे जंग विच, बिना हंझू एक भी केरिया थापड़ा दे के कहा सी, तेरे सिर भारी जिम्मेवारी है, तू कौर है, तू माँ गुजरी दी शेरनी है। जिम्मेवारी ये है कि आने वाली पुश्त दियां नज़रां तेरे ते होणगियां। मेरा एक भी पुत्र जो इत्थे है, जिन्ने सिंह ने एक भी लाश इस तरह नहीं रहनी चाहिए चिता तो बगैर, ये तेरी जिम्मेवारी है। रात 2:30 बजे का समा होए, जंग का मैदान, हनेरे दे विच एक कौर जिसका थापड़ा जिसनों मिलिया होवे गुरु साहिब दा, जिदा अपना पति ना रहा होवे, दुहत्थड़ मार के रोई नहीं सी, खड़ी हुई सी उस जिम्मेवारी लई जिदे अगे मौत सी। उसनों पता सी दूजे पासे जो फौजां खड़ियां ने उन्होंने उन्होंने जिंदा रहन नहीं देना, पर वो तुरी सी इस सोच नाल कि आउण वालियां जिन्नियां भी मेरी इस कौम दे विच औरतां या बच्चियां होणगियां, इसे तरह दियां ही होणगियां जिस सोच नाल मैं तुरी हाँ। उस बीबी दी हिम्मत वेख लो कि इकल्ली ने चिता भी उत्थे बाली, सारियां दियां सारियां सिंघां दियां लाशां भी चुकियां, साहिबजादियां दियां भी चुकियां, अपने पति दी भी चुकी ते चिता भी बाल दिती। ते तुसी सोच सकते हो कि सामने खड़ी मुगलिया फौज किस तरीके हिली होनी, जिन्हों उपरों ऐलान सी कि ये लाशां रुलनियां चाहिए ते उन्हां दे सामने चिता बल रही होवे। यही सोच के पूरे घोड़े ते हाथी दौड़े सन, अपनियां तोपां लैके अगाह आए कि उस पासे तां लगदा है सिंघां दी फौज खड़ी होनी है, जिन्हां सानू सामना करना पैना है, क्योंकि एडा वड्डा ऐलान ते जिदे अगे हाले भी कोई चिता बाल सकण दी हिम्मत रखदा होए तां वड्डी फौज इकट्ठी होके आई होनी है सिंघां दी। वो पूरी शानो शौकत नाल पहुंची मुगलिया फौज ते सामने खड़ी एक निहत्थी औरत, उसका दम वेख लो, जिन्हें इन्ना ही कहा सी कि मैनू भी हथ नहीं ला सकन लगे, पर मैं गुरु दा कहा पूर कर दिता जे, एक भी सिंह दी लाश, एक भी शहीद दी लाश इत्थे कुत्ते कां तां छड्डो तुसी भी हथ नहीं ला सकदे। इत्थे कौर खड़ी है, इत्थे शेरनी खड़ी है, इत्थे सिंघनी खड़ी है, ते ये जब तक एक भी जिंदा होएगी इस धरती ते एक भी सिंह इस तरह नहीं जाएगा। ये उसी तरह कह के छाल भी उसने मारी, किसे एक भी मुगल ने उन्होंने हथ ला के भी नहीं वेख सके। ये हुंदी जे कौर होण दा मतलब। कौर शब्द विच अर्थ भर देना इसे नूं कहा जाता है कि कोई इस धर्म दे विचली किसी गल आपां दूर दी छड्डीए, आपां तां सिर्फ औरत किसी बच्ची दी गल भी करिए तां साडे धर्म विच उन्होंने भी कमाल कर विखाई है, जिथे जंगां भी जित्तियां, घुड़सवारी भी सीखी, यानी हर वो चीज़ कर लई जो दुनिया दे किसी होर धर्म दे लोग कियास भी नहीं कर सकते। कि यह जायज़ कि इस तरह की कौम दे अगों अज दे दिन असी कहिए कि साडियां नाबालग बच्चियां कोई बिहार तो आके समूहक बलात्कार का शिकार बना देवे ते असी सारे नामर्द बेगैरत इस तरह सिर्फ खबरां सुन के चुप होके बह जावांगे, कदों आवाज़ कढ़ांगे। अज दे दिन सानू इस तरह के चैलेंजिस मिलन कि असी अपना बीज इत्थे बीज के जाना, तो फिर की सानू शर्म दे नाल सिर नीवा नहीं करना चाहिए। जे कदे भी आवाज़ नहीं चुकनी तो फिर अखीर चुकनी कदों है। जे अत नहीं हुई तो फिर अत असी गिणदे किनों आ। जदों पूरी कौम की एक भी धी सलामत नहीं रहेगी,
ਜਦੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਏਗੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਏਗੀ, ਬੈਂਤ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਛਿੱਲ ਦੇਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੀ ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਵੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਅਖੀਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜੋ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ, ਧੀਆਂ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਾੜਾ ਵਜਾਉਣ ਆਈ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਸਮ ਬਣਦਾ ਜੇ। ਜੇ ਹਰ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਾਲੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਈਏ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਗगन दमामा बाजो पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। इहो सुनिया जे मैं गुरु साहिब दा जो तुहाडे तक पहुँचाण आई सां कि जुल्म अत दा जे,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਜੈਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਓ ਜੇ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਲੜਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੈਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਜ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਤਰੀਕ 12 ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸ ਪਰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਜੁਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਸਵੀਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ਼ਤਰੀ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਾਸ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।